जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव है नमः। साध संगत जी नूं प्रणाम। अज असीं गुरु साहिब की तीसरी जपजी साहिब की पौड़ी जो है उसका पिछला जो सत्संग होया तो पहले हिस्से का विचार की। गुरु साहिब कृपा करन अज असीं जो उस पौड़ी का दूसरा हिस्सा है उसते विचार गुरु साहिब की कृपा सदका करन की कोशिश करांगे। गुरु महाराज भली करन, कृपा करन ते अपने हुक्म दे विच उसते जपजी साहिब की जो विचार कर लगे हाँ उसनूं सही भावना दे नाल करवाउण दी कृपा करन। गुरु साहब की इस पौड़ी अंदर गुरु साहब गावै को ताण होवै किसे ताण। किस कोले ताकत है, कौन गा सकता है। होवै किसे ताण, किसनूं ताकत है। ताण किसनूं मिलता है गुरु साहब तो। ताण उस जीव नूं मिलता है जिसनूं गुरु साहब कृपा करके अपने चरनां दे विच ला लैण, जिस दे उपर मोहर लगा देन, अथोराइज कर देन जिसनूं कि तू गा सकदा है। पर वो कौन गा सकता है, ताण किसनूं दिंदा है। गुरु साहब दसदे हैं तू भगतां दे बस, भगतां ताण तेरा। जिहड़े उस अवस्था में जीव चला जाते हैं उस मालिक के घर चले जाते हैं, उस नाल मिलाप कर लेंदे हैं, जिहड़े उसकी रहमत कृपा प्राप्त करन लग जाते हैं उन्हां नूं वो ताण मिलता है। वो उसकी वडियाई कर सकते हैं। वडियाई मूँह नाल नहीं की जा सकती, जबान नाल नहीं की जा सकती। उसकी वडियाई तां बिना जुबान तो ही की जाती। भाव वही जीव कर सकता है जोड़ा उस अवस्था में चला जाता है कि जोड़ा बिना बोलिया उसकी वडियाई कर सकता है। गुरु साहब ने इस पौड़ी के अंदर ये सारी विचार दसी जिस तरह असी पिछे विचार की। गावै को गुण वडियाइयां चार, गाउण वाले नूं चार वडियाइयां, भाव चार वडियाइयां कहने चार पदार्थ हैं। चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम का मतलब किरत, किरत नाल संसार दे विच गुजारा करना और किरत ही उस मालिक दे घर ध्यान जिहड़ा है वो भी मेहनत करनी, मेहनत नाल लगाना। उसकी बंदगी करन वेले भी मेहनत नाल बंदगी करनी। गुरु साहब कहते हैं जिन्नी नाम ध्याया, जिन्होंने उस मालिक नूं ध्याया, गए मशक्कत काल, जिन्होंने मेहनतां कीतियां मशक्कतां कीतियां, नानक ते मुख उजड़ा खेती छुट्टी नाल। उन्हां दे ही चेहरे खूबसूरत हैं जिन्होंने मेहनत मशक्कतां दे नाल उस मालिक नूं ध्याया, उस अवस्था विच पहुंचे। तो उन्हां जीवां दे दरगाह दे अंदर चेहरे खूबसूरत हैं और वो आप तो जान तरदे ही हैं संसार विचों, आप तो उस मालिक दे नाल मिलाप करते ही हैं। किन्नियां होरां नूं भी छुड़ा के लै जाते हैं इस संसार विचों। उन्हां जीवां दी गल गुरु साहब करते हैं
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਬਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਦ ਰਾਹ ਦੂਰ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਮਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਾਲ, ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੋਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਤੁਧਰੋਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਗਾਵਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
कथ कथ कथी कोटि कोट कोट करोड़ां ही अणगिणत जिहदी गिणती नहीं वो उसकी वडियाई करन लगे हुए हैं। पर उसकी असल में वडियाई कौन कर सकता? उसकी वडियाई उही कर सकता है जिस जिहड़ा उस घर बारे उस बारे जानता होवे जिथे वो बसता है। साइंसदान दसते हैं, साइंसदान इस संसार की गल दस सकते हैं। साइंसदान इस संसार के किसी भी धरती बारे खोजते हैं, रोज़ नवे तो नवे तारियां की ग्रहां की खोज करते हैं, गैलेक्सियां की खोज करते हैं। पर ब्रह्मंड की खोज कर रहे हैं, वो तो ब्रह्मंड बनाने वाला है, उस बारे तो इन्होंने पता ही नहीं लग सकता। ਜਿਹੜੇ ब्रह्मंड ਵਿੱਚ बसते हैं वो ज़्यादा तो ज़्यादा इस ब्रह्मंड की गल कर सकते, ब्रह्मंड की भी पूरी नहीं कर सकते, उन्होंने भी हद है। वो एक सूरजी मंडल के विच बचे हुए हैं, कोई एक गैलेक्सी तारा मंडल के विच बचा होया है, कोई इस गैलेक्सी के तक ही सीमित है, इस तो ऊपर नहीं जा सकता। भाव वो तो इस उसका ब्रह्मंड ही बेअंत है। जे अगर उसका ब्रह्मंड का अंत नहीं इंसान जान सकता, जे उसके ब्रह्मंड की पूरी गल नहीं कर सकता, तो उस पार ब्रह्म की गल, ब्रह्मंड तो परे पार ब्रह्म, उसकी गल किस तरह करेगा जी? उसकी गल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती जीव तो, क्योंकि वो तो उस अवस्था बारे जानू ही है नहीं। जिहड़ा उस अवस्था बारे जानता ही नहीं, उस अवस्था बारे उसनूं पता ही नहीं, तो उसकी वडियाई की करेगा? जे उसकी वडियाई करनी होवे तो उसनूं उसदे ब्रह्म दी ते पार ब्रह्म दी दोनों की खबर होवे तद ही कर सकदा। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जिसनूं इस ब्रह्म का भी ज्ञान है और उस पार ब्रह्म का भी ज्ञान है। जिहड़ा ब्रह्म दे विच बैठा होवे, इस मकान विच बैठे होइए तो सानूं मकान दे बारे पूरी नॉलेज हो सकती, मकान तो बाहर नहीं। इस तरह असी ब्रह्म दे विच रह के ज़्यादा तो ज़्यादा एक हिस्से के बारे सानूं ज्ञान हो सकता, सारे ब्रह्मंड का सारे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। जदों जी ब्रह्म तो बाहर निकल जाता है, पार ब्रह्म भी चला जाता है, उस परमेश्वर नाल मिल जाता है, तो उसनूं ब्रह्म की खबर हो जाती। जदों ब्रह्म की खबर हो जाती तो पार ब्रह्म की भी खबर हो जाती। उसे नूं ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता, दूसरे नूं नहीं। जिहड़ा ब्रह्म तो नहीं पार होया उसनूं असीं ब्रह्म ज्ञानी नहीं कह सकते। ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर, भाव परमेश्वर का रूप हो जाता है। तो फिर उसके घर की गल, उसके घर की वडियाई, उसकी कथना, उसके बारे कौन दस सकता? उसकी कथना कथी न आवे तोट, कौन कथ सकता? उसके बारे कौन दस सकता है? कबीर साहब इस बारे दसते हैं, बड़ा सोहना। कबीर साहब की बाणी जो है बड़ी खुल के गल करती है। कथना कथी न आवे तोट, कबीर साहब भी इस बारे ही गल दसते हैं। महरम होए तो जाने साधो, कबीर साहब दसते हैं अपनी बाणी दे विच, महरम मैंने पेती, महरम होए तो जाने साधो। कहते कोई पेती होवे, कोई साध होवे, साध प्रभ भेद न पाई। साध कौन? जिहड़ा ब्रह्म जो निकल के ब्रह्म भी चला गया, जिहड़ा परमेश्वर का रूप हो गया। महरम होए तो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। कहते मेरा इहो जिहा साडा देश है। किहो जिहा देश है? असी तो इस देश बारे नहीं दस सकते पूरा, तो फिर उस देश की असी किद्दां गल करांगे? कबीर साहब इसे करके वेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। कहते जिहड़ा वो देश है वो बारे किसी वेदां दे विच नहीं आ सकता, वेदां दे विच उहदे बारे पूरा नहीं दसिया जा सकिया। कतेब कुरान साहब शरीफ नूं कहंदे हैं, कतेब किताबां नूं कह लईए, किताबां दे विच भी उहदे बारे पूरा नहीं दसिया जा सकता। वेद कतेब पार नहीं पावत, ਉਹਦੀ पार नहीं पा सकते, वो अपार है। जे वो पार नहीं पा सकते, वो अपार का पार कौन पा सकता? कोई नहीं पा सकता। उसके गुण हैं जो अलग है, जिहदे बारे लिखिया नहीं जा सकता, अलग जिहदे बारे लिखिया ना जा सके। भाव किताब कोई लिखते हैं वो भी नहीं लिख सकती उसकी गल, कोई वेद शास्त्र ग्रंथ उस दियां गल्लां लिखते हैं, पर यह भी वो हद नहीं पा सकते, वो बारे पूरा नहीं दस सकते।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਅਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ, ਲਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਥਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਪਾਰ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰਮ ਹੋਏ ਤੋ ਜਾਣੇ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਨ ਹਨ, ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਹੀ, ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਅਚਾਰਾ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਲ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਅਚਾਰਾ। ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਦਿਨ ਛਿਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਹੀ, ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਅਚਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰਤ ਜਹਾਂ ਪਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਰਹਿਮਤ ਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਨ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰਤ ਜਹਾਂ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਖਿਲਾ ਦਿਓ,
ਉਹ ਮਿਰਚ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਹੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਬਿਨ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰਤ ਚਾਹ ਪਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਉਤਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖੁਮਾਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਸ਼ਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਤਿਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬਿੰਦੂ। ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਿਆਨ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬੋਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਜੀਵ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਪਲਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੋਪਰੀ ਉਲਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੋਪਰੀ ਉਲਟਾਉਣੀ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੋਪਰੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਪਲਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਲਟ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਪਲਟਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛੂ ਨ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਨਿਹਾਰ। ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਲਟਦਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸੌਣ ਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਕਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਦਾ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਉੱਪਰ। ਤਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, 6 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਹ 6 ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ 6 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਹਨ, 6 ਚੱਕਰ ਹਨ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। 7ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ। 6 ਚੱਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗੁਦਾ ਚੱਕਰ, ਜਨਨਿਆ ਚੱਕਰ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ, ਕੰਠ ਚੱਕਰ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 4 ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, CVO ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
कई बार असी धक्का करते हाँ, सानू थोड़ा जिहा प्रकाश नज़र आता इस जगह ते असी होर जोर ला के देखने की कोशिश करते हैं, उहदे नाल साडा जिहड़ा मैंटल डिप्रैशन होने का खतरा हुंदा। और ईवन कई लोग मैंटल डिप्रैशन भी चले जाते हैं, उन्होंने वापस लियाना भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने उही चीज़ उस मैंटल डिप्रैशन चो कढ़ के उपर ध्यान गगन में लगवा देवे तो उस जगह तो मैंटल डिप्रैशन चो निकल सकते हैं, नहीं तो वो सारी उम्र उन्होंने जीवन बर्बाद हो जाता है, वो मैंटल डिप्रैशन चो बाहर निकल ही नहीं सकते। ध्यान की गल जी है कभी फिर गुरु साहब कृपा करनगे फिर डिटेल विच करांगे। कल असी गुरु साहब कबीर साहब के शब्द की करते सां, उस मालिक की कथन की गल करते सां। बिन जल बूंद परत जहाँ पारी, नहीं मीठा नहीं खारा। कबीर साहब दसते हैं कि उत्थे जिहड़ी बरखा है उस मालिक के रहमत की, वो ना मिठी है ना खारी है। उहदे च आनंद तो है पर वो आनंद कोई नहीं जानता, वही जानता जिहड़ा वो आनंद लैंदा है। उस शब्द के अंदर उस नाम के अंदर नशा तो है पर उसे नूं मिलता जिहड़ा उत्थे जांदा है, दूसरे नूं नहीं। बिन जल बूंद परत जहाँ पारी, नहीं मीठा नहीं खारा। सुन महल में नौबत बाजा, किंगरी बीन सितारा। कबीर साहब दसते हैं कि जदों जीव उपर चल जाता है, वह शरीर सुन्न हो जाता है। जदों आदमी इस तरह बंदगी करता है, भगती करता है, ध्यान लाता है, तो ध्यान लाने के नाल उसका शरीर सौना शुरू होता, जिन्हों असीं सुन्न कहते हैं। सुन्न महासुन्न भी आखते हैं महापुरख। भाव शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता, शरीर एक तरह ना टैंपरेली खत्म हो जाता, शरीर च जान नहीं रहिंदी, प्राण नहीं रहिंदे, प्राण इकट्ठे हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, प्राण इकट्ठे होकर उपर चले जाते हैं, गुरु चरणों में चले जाते हैं, मन उत्थे चला जाता है। जदों शरीर सारा सुन्न हो जाता है तो फिर उस अवस्था में जाके कबीर साहब दसते हैं सुन्न महल, महल है शरीर को कबीर साहब दसते हैं। सुन्न महल में नौबत बाजा, नौबत एक साज है जिसकी आवाज़ आती। किंगरी उपर किंगरी की आवाज़ है, किंगरी अनूप बाजा। गुरु साहब ने भी ये बारे गुरबाणी दे विच लिखिया, वो किंगरी की आवाज़ उपर है जिहदी गल गुरु साहब करते हैं। सिंगी बाजो सिंगी बाजा, गुरु साहब ने बड़ा स्पष्ट लिखा इस बारे। बिना बजाए किंगरी की आवाज़ आती, सिंगी की आवाज़ आती। किंगरी बीन सितारा, बीन की आवाज़, सितार की आवाज़। हुण किसी नूं कहो उत्थे आवाज़ां कित्थां आ सकदियां ने, वो अंदर कोई साज बजते ने। जे किसी ने कोई गल करो, कोई गुरबाणी की गल करिए, वो गुरबाणी की गल तो की मननी, थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश करता। लो जी अंदर किहड़े साज रखे ने, ये नहीं पता भाई दुनिया के जिन्ने साज हैं वो तो उस मालिक के घर के साजां की नकल ही तो हैं। संसार उसकी नकल है, उसे का तो पैदा किया होया है। ताई कबीर साहब कहते सुन महल में नौबत बाजा, किंगरी बीन सितारा। जदों उस जगह पर अजीब जाता तो उसनूं ये सुनाई देंदे। और इन्हां बीन दे विच बीन का शब्द जदों सुनता, बीन की जदों आवाज़ सुनती, उस आवाज़ के अंदर इन्ना नशा है जिस तरह सप मेलदा, उस जीव की आत्मा मन इतना मेलदा है, इन्ना खुश हुंदा है, वो जिन्हों कहते पहला पाउंदा है, पूरा आनंदित हुंदा है, विस्मादित हुंदा है। तो फिर उत्थे जाके वो गुण ही गाएगा उससे, जिस तरह गुरु साहब का सी शब्द साफ कहता, नानक सच रते बिस्मादी, बिस्म भय गुण गाईंदा। कहते सच दे नाल जदों जीव रल जाता है, मिल जाता है, तो विस्मादित हो जाता, आनंदित हो जाता, आनंदित होके उहदे गुण गाउंदा। फिर उहदी जिहड़ी असीं गल कहंदे ना कथना कथी ना आवे तोट, घाट नहीं, जिन्ने मर्जी उसकी वडियाई करो, उसकी वडियाई बेअंत है। फिर वो अवस्था दे विच आके उहदे गुण गाउंदा, उस तो पहला उहदे गुण नहीं गा सकता कोई। वो साजां दे जिहड़ी आवाज़ है उन्हां दे विच इतना नशा है, इतना उसके घर दे नाम दे विच नशा है कि जीव मस्त हो जाता है। मस्त उत्थे ही तो मस्ती है, और मस्ती इत्थे नहीं।
बाहर किते मस्ती नहीं हो, वो जिहड़ी मस्ती है वो अंदर ही है। बिन बादल जहाँ बिजली चमकै, विसा कहते बिना बदलों तो बिजली चमकती, बिजली बाहर चमकती ब्रह्मांड के अंदर, उत्थे कोई बदल नहीं जिन्हों की बिजली चमकती। भाव प्रकाश जिहड़ा वो किसी का किया होया नहीं, वो उस मालिक का प्रकाश है। वो खुद प्रकाश भी नहीं, प्रकाश नूं पैदा करने वाला है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश नूं पैदा वो करता है। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, सब तो पहला कबीर साहब दसते हैं उसने प्रकाश ही तो पैदा किया है। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। फिर उस तो अगे उसने संसार बनाया, पहले नूर पैदा किया, प्रकाश ही बनाया। वो प्रकाश उसके घर तो आता है, उसके राज चो आता है, पर हम पार ब्रह्म के पिछों आता है, फ्रॉम दी रैलम ऑफ दी लॉर्ड। प्रकाश आता है, आवाज़ आती, पर वो प्रकाश और आवाज़ तो परे है, क्योंकि तो कथन के ही नहीं आता। वो असी कुछ कह ही नहीं सकते। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए, वो बारे कोई नहीं कुछ कह सकता, नाम बारे हुक्म बारे कोई नहीं दस सकता। इसलिए कबीर साहब भी यही गल कहते हैं, बिन बादल जहाँ बिजली चमकै, बिन सूरज उजियारा। उत्थे सूरज की तरह प्रकाश नहीं, ये जब तक कि करोड़ा सूरज रल जान तद भी वो घर के प्रकाश के अगे फिक्का है, उसके घर के प्रकाश के बराबर नहीं जा सकते, क्योंकि वह प्रकाश तो वह बाद का वह ही बनाया पाया, तो फिर वो घर के प्रकाश के बराबर कितों चले जाएंगे। उसके घर का प्रकाश तो इस तो भी ज़्यादा है, इन्हें कई लखा करोड़ा सूरजा तो भी ज़्यादा उसके घर का प्रकाश जोड़ा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमकै, बिन सूरज उजियारा, बिना सीप जहाँ मोती उपजै। विसा करे बिना सिप तो मोती, संसार में सिप मोती पैदा होंगे हैं, सिप्पी विचों बनता है मोती। उत्थे जिहड़े मोती हैं कबीर साहब कहते वो बिना ही सिप तो पैदा होंगे हैं। भाव उसके घर दे विच कबीर साहब का कहने का मतलब कोई भी चीज़ किसी भी तरीके नाल किसी चीज़ के नाल पैदा नहीं होंदी, हर एक चीज़ उसके घर अपने आप पैदा होंदी है। प्रकाश भी अपने आप है, आवाज़ भी अपने आप है। बिन सीप जहाँ मोती उपजै, बिन सुर शब्द उचारा। उस घर दे विच आवाज़ बिना शब्द के बोले, इतने असी कोई चीज़ बोलते हाँ, असी वाहगुरू शब्द बोलते हाँ तो उसकी आवाज़ आती है, असी अल्लाह बोलते हैं उसकी आवाज़ आती है, होर कोई भी शब्द बोलते हाँ उसकी आवाज़ आती है। उत्थे कहते जिहड़ा सुर है, आवाज़ है, शब्द के उचारण तो बिना ही आता है। उसके घर तो जिहड़ी आवाज़ आती वो किसी के मूहों बोली हुई नहीं, बिना बोलिया ही आवाज़ आती है, बिना ही उचारिया सब आवाज़ आती है। जो असी कबीर साहब के शब्द दे विच पहले गल की, सुन महल में नौबत बाजा किंगरी बीन सितारा। ये जो साजां दी आवाज़ां ने उत्थे साज नहीं जे बजते, आवाज़ां जरूर ने, क्योंकि कबीर साहब तो कहते हैं बिना शब्द तो उचारिया आवाज़ आती। उत्थे कोई किसी चीज़ के नाल ऐसी नहीं कि उत्थे किंगरियां बजा रहे ने कोई बैठे, उत्थे ये नहीं कि उत्थे कोई दस्तार बज रहे ने, कोई उत्थे बंदे बैठे बजा रहे ने। ये तो उसकी अपनी कला है, उसकी अपनी खेड है। हरे जद अगर उस संसार बनाने लग्या उसने कोई कला नहीं बरती, उसने कोई तकनीक नहीं बरती, तो आवाज़ और प्रकाश के लिए भी उन्हें किहड़ा तकनीक बरती है, उस तो वो अपने आप तकनीक है। आप वो स्वयंभव है, अपने आप च परिपूर्ण है। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो अपने आप च परिपूर्ण है, उसनूं किसी ने पैदा नहीं किया, उसने जिहड़ियां चीज़ां उसते कर दियां वो भी अपने आप च ही पैदा हुईयां हैं। हाँ, क्रिएशन जिहड़ी है उसकी यूनीवर्स जिहड़ी है उसने पैदा की है। यूनीवर्स दे विच असीं आवाज़ां सुनते हाँ, ये आवाज़ां पैदा होंदियां हैं, दो चीज़ों के टकराव नाल आवाज़ पैदा होंदी है, बोलण दे नाल आवाज़ असीं सुनते हाँ। इत्थे प्रकाश है, पत्थर नूं पत्थर दे नाल रगड़ते हैं तो प्रकाश निकलता है। इत्थे सूरज है, उसते ऐसे ब्रह्मांड दे विच इतने सितारे हैं, वो सारे प्रकाश दिंदे हैं, पर उसके घर में इन्हां चीज़ां तो बिना प्रकाश है। उत्थे सूरज नहीं है,
ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਸਿਪ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜੋਤ ਲਿਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਜਹਾਂ ਦਰਸੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਲਿਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਜਹਾਂ ਦਰਸੇ, ਆਗੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਲਿਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਜਹਾਂ ਦਰਸੇ, ਅੱਗੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਥ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਹਾਂ ਰਹਿਣ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਚੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਥਨਾ, ਅਕਥ ਨੂੰ ਜੇ ਕਥਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਲੈਂਦਾ ਥਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ
ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਅਬਰ ਨ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਨੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬਣਦਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤਿਸ ਦੇਨਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। किस अवस्था की गल है साड़ी, इंसान कितना नीच होके सोचता है, कितनी उसकी अवस्था नीवी है। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾ। ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੁਪਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਪਾਣਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ। ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ, ਹੁਕਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਗਸਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਿਲਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹੋ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ।
ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।